ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. So, why we have gathered here to address an important issue, drugs. We want a drug-free society. And why we want? Because it's harmful for your individual, your own health, your physical health, mental health, psychological health, for your family, for your society, and country as a whole. We suffer because our young generation, if they get addicted, if they ruin their future due to drugs, the whole our country also suffer. Some crime is committed. In many cases we see, ಭಾಳ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ 500ಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1000ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕೊಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೇಸ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, if you find someone that they are enticing you, they are telling you to please try, so immediately say no and inform your parents or your teachers or any guardian. You can inform us also. So ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಫ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ FIR and there are strict punishment, 10 years imprisonment, 20 years imprisonment for good big quantity, and who does it habitually, even death penalty is also there. So there are very strict laws and it can destroy anybody's future if it will be very difficult to get job, to get passport, any police clearance if any case of drug get registered. So ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ನೋ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಕುಡಿತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. So he cannot develop, he will destroy himself, he will destroy his family, he will destroy society, he will destroy our nation also. So ದಯವಿಟ್ಟು take it as a strong message, always say no to drugs. You are in very important age. ಈ ಏಜಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆರಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್. And further in your study, you focus on your studies, your extracurricular activities. If somehow you feel down, you feel depressed, or somebody is giving any trouble, somebody is blackmailing you either in social media or physically, so you can anytime inform us. We are not your enemy, we are your friends only. We are here to help you. We wear uniform to help you only. So therefore, without any hesitation, you can come to us. We will definitely help you. And anybody who is giving trouble to you, we will definitely take necessary action against them. So, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 112. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು 112 ನಂಬರ್. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 112 ಕರೆ ಮಾಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿ, 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲಿ ದೂರಾಗಿ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯು ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಅದರ್ your family, friends or other friends who are addicted or who are indulged in these activities. If somebody is taking
drug or taking too much alcohol, you can inform us also. There are de-addiction centers. We will help them to de-addict. So we will help them to come out of this cycle of addiction. So ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. There is also one app, KSP app, Karnataka State Police app. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅನಾನಿಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ KSP ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವುಮೆನ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು you should also become a messenger for this our important message, say no to drugs. Thank you, and again I would like to thank the college management for giving us and staff of police and media people and my dear students. ಸರ್, ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೆದರೋದೇನು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಧಾನ